बिना नहीं ले एक लेते हैं श्वास तेरी दया से तेरी कृपा बिना नहीं ले लेते हैं श्वास तेरी दया से दाद एक बार ओ दाद एक बार मुझको निहार तू मुझको निहार तू मुझको निहार मुझको निहार तू आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे आयो 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 तार पार तू कैलाश के निवासी सब भक्त तुम्ही को ठहरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे सब भक्त तुम्ही को ठहरेंगे तेरे नाम की माला फेरेंगे आप ही खुद शर्माओगे जब आप ही खुद शर्माओगे दर्शन दोगे कहीं न कहीं मन मोहन मूरत तेरी प्रभु भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सानन्दमानन्दवनेवतंसम् आनन्दकन्दम् ऋतपाकवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम् श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदाना यकृपावतीर्णम् तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाभृता अक्षय पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव पितृमोक्षप्रदो भव। श्रीद्वारिकाधीश की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सोमनाथ महादेव की जय, श्री आद्य शक्ति कुलदेवी मात की जय, सुरापुरा देव की जय, पितृनारायण भगवान की जय, श्री भूतनाथ महादेव की जय, श्री भवनाथ महादेव की जय, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, श्री दत्त गिरनारी महाराज की जय, गौ मात की जय,
सत्य सनातन धर्म की बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार जय हो श्री राधे। मीरा जैसी प्रीति हमें देना 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 सबरी जैसी भक्ति हमें देना सबरी जैसी भक्ति हमें देना मीरा के श्याम को बार बार वंदना सबरी के राम को हजार बार वंदना मीरा के श्याम को बार वंदना सबरी के राम को हजार बार 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 वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना जय हो श्री राधे। उद्धव जैसा ज्ञान हमें देना 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 केवट जैसा काम हमें देना केवट जैसा जैसा काम हमें देना उद्धव के श्याम को बार बार वंदना केवट के राम को हजार बार वंदना उद्धव के श्याम को बार बार वंदना केवट के राम को हजार बार 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 वंदना हजार बार वंदना
હરિ ઓમ હરિ ઓમ. સર્વશક્તિમાન વાણી સ્વરૂપ વાંગમય સ્વરૂપ શબ્દમય દેહ એવા ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતજીને પ્રણામ. બ્રહ્મ વહેતા બ્રાહ્મણો, મા શારદાના ઉપાસકો સારસ્વતો, કથાના નિમિત્ત માત્ર યજમાન શ્રી હંસાબેન કિરીટભાઈ ઓઝા, શ્રી ચાંદનીબેન કિરીટભાઈ ઓઝા તેમજ સમસ્ત ઓઝા પરિવાર આટલા વ્યસ્ત જીવનમાં પોતાનો કિંમતી સમય કાઢી કથાના શ્રવણ કરવા માટે ઉપસ્થિત આપ દરેક ભાગ્યવાન શ્રોતાઓના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને વંદન. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મહાદેવ, હરિ ઓમ. गीता गंगा च गायत्री गौ गोविंद का नाम, इन पांचों की शरण से पूर्ण होए सब काम. जे गीताનો આશ્રય કરે, જે ગંગાનો આશ્રય કરે, જે માં ગાયત્રી વેદ માતા ગાયત્રીનો આશ્રય કરે, જે ગૌ માતાનો આશ્રય કરે અને છેલ્લો પાંચમો ગ એટલે ગોવિંદ, આના શરણે જે જાય કહે છે પૂર્ણ હોય સબ કામ. આ પંચ એવા પંચામૃત છે કે જેનું ગ્રહણ કરવાથી, જેના શરણે જવાથી આપણા દરેક કામ એ નિર્વિઘ્નતાથી પૂર્ણ થાય છે. આ સાક્ષાત પાંચે પાંચ એ ઈશ્વરીય તત્વ છે. માટે આપણે સૌ 4 દિવસ, આજ પાંચમો દિવસ ગોવિંદના શરણે છીએ. ભાગવત એ સાક્ષાત એ ભગવાનનું શબ્દમય સ્વરૂપ છે. ભગવાનની માટીની મૂર્તિ હોય, ભગવાનની સોનાની મૂર્તિ હોય, ભગવાનની ત્રાંબાની મૂર્તિ હોય, ચાંદીની મૂર્તિ હોય, એવી જ રીતના આ ભાગવત એ ભગવાનની શબ્દમય મૂર્તિ છે. આનો એક એક શબ્દ એ કૃષ્ણ છે અને એ અર્થ જે છે શબ્દનો એ રાધાજી છે. ભલે ભાગવતજીની અંદર રાધાના નામનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, પણ આના એક એક શબ્દના અર્થમાં રાધાજીની શક્તિ છુપાયેલી છે. અને એટલા માટે જ ભાગવતજીના પ્રારંભની અંદર, મહાત્મ્યની અંદર વેદ વ્યાસજી જ્યારે પ્રણામ કરે છે ત્યારે કહે છે શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ નથી કીધું તો માત્ર સત્ય સ્વરૂપ કૃષ્ણને જ વંદન કર્યા હોત, પણ આગળ શ્રી શબ્દ લગાડ્યો, અર્થાત રાધા સહિત કૃષ્ણને વંદન કરીએ છીએ. શ્રી અર્થાત રાધાજી. જેવી રીતના આપણે ભોજનની અંદર રોટલી ગ્રહણ કરીએ, રોટલી ખાઈએ તો આપણે કહીએ શું કે ઘઉંની રોટલી. હવે એની અંદર કામ કોનું હોય તો કે પાણીનું હોય છે. જો પાણી ન હોય તો એ લોટ ન બંધાય, લોટ ન બંધાય તો રોટલી તૈયાર ન થાય. પાણીની રોટલી નથી કહેવાતી, પણ કહેવાય છે રોટલી કોની તો કે ઘઉંની. પણ એમાં કામ કોનું છે તો કે પાણીનું. બસ એવી જ રીતના ભાગવત કહેવાય છે કૃષ્ણનું, પણ એનો અર્થ કોઈ હોય, એમાં કોઈ શક્તિ છુપાયેલી હોય તો એ રાધારૂપી શક્તિ છે. કહે છે કછુ માખન સે બલ बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कृपा मैंने गिरिवर लियो उठाए. આ ગિરિરાજજીને હું ધારણ કરી શક્યો હોય, ભગવાન ખુદ સાક્ષાત કહે છે, તો એમાં કોઈ કારણ હોય તો એ રાધારૂપી શક્તિ છે. રાધાની શક્તિથી જ હું ગિરિરાજજીને મારી આ ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરી શક્યો છું. એ રાધારૂપી શક્તિ છે. તો ભાગવત ગ્રંથ એ ભગવાન ઠાકોરજી કૃષ્ણ માટે ગવાયેલો ગ્રંથ, પણ એની અંદર બંને યુગલ સ્વરૂપનું વર્ણન છે. ભગવાનનું આને વાંગમય સ્વરૂપ કીધું છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય એના હંમેશા 3 સ્વરૂપ હોય. પહેલામાં પહેલું સ્વરૂપ હોય તો એ નામાત્મક છે, બીજું સ્વરૂપ હોય તો એ દ્રશ્યાત્મક છે, અને ત્રીજું સ્વરૂપ હોય તો એ અનુભવાત્મક છે.
પેલામાં પેલું સ્વરૂપ છે નામાત્મક. કોઈ પણ નામ હોય, દાખલા તરીકે આપણે સાકર બોલીએ, કેરી બોલીએ તો એનું નામાત્મક સ્વરૂપ છે. કેરી શબ્દ લખીએ તો આપણે એનું નામાત્મક સ્વરૂપનો પરિચય થયો. બીજું દ્રશ્યાત્મક. જ્યારે આપણે કેરી શબ્દ લખીએ, બોલીએ એટલે આપણા મનની અંદર કેરીનું એક દ્રશ્ય ઊભું થાય કે કેરી આવી હોય, ઉપર છાલ હોય, અંદર ગોઠલી હોય. આપણા મનની અંદર એનું એક દ્રશ્યાત્મક એ દ્રશ્ય ઊભું થાય, કેરી અથવા સાકર. પણ એને જ્યારે જીભ ઉપર પધરાવીએ ત્યારે એનો અનુભવ થાય, ગળપણ હોય, ખટાશ હોય, તો એ અનુભવાત્મક છે. એમ ભગવાનનું આ ભાગવત છે એ નામાત્મક સ્વરૂપ છે. પછી એનું દ્રશ્યાત્મક, એ નામના ગુણગાન ગાય એટલે ભગવાન કેવા છે તો કે ભાઈ એક ડાબો હાથ ઊંચો કરેલો છે, ભક્તોને આશીર્વાદ આપે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ, ગિરિરાજ્ય ધારણ કરેલો છે એવું સ્વરૂપ આ ભગવાનના દ્રશ્યાત્મક સ્વરૂપ છે. અને પછી ભગવાનનું અનુભવાત્મક, ભગવાનનું નામ લેતા 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 જીવનની અંદર ક્યારે એવો ભગવાનનો અનુભવ આપણા જીવનમાં થઈ જાય કે આપણને પણ ખબર ન પડે. ઘણી વખત એવું બોલતા હોય ભાઈ ફલાણી જગ્યાએ આવું આવું થયું, પણ છતાંય ભગવાનની કઈ કૃપા થઈ નથી, કોઈને કઈ થયું નહીં, બચી ગયા. શું એ અનુભવાત્મક સ્વરૂપ છે? તો ભગવાનના નામનો આધાર લઈએ તો ભગવાનના સ્વરૂપનો પરિચય થાય. ભગવાનના સ્વરૂપનો પરિચય થાય પછી એની અંદર આપણને પ્રીતિ થાય, પ્રેમ થાય. અને ભગવાનની સાથે જ્યારે પ્રેમ કરશું ત્યારે ભગવાનની કૃપા આપણા જીવનમાં અનુભવિત થશે. જ્યારે જ્યારે માણસના હૃદયની કરેલી પ્રાર્થના જ્યારે ઉપર જાય છે ત્યારે ભગવાનની કૃપા એ નીચે આવે છે. તો એ ભગવાનના 3 સ્વરૂપ બતાવ્યા છે. કહે છે ભાગવત એ સાક્ષાત ભગવાનની શબ્દમય મૂર્તિ છે. અને એટલા માટે જ આ ગ્રંથને આપણે મસ્તક ઉપર ધારણ કરીએ, એની પૂજા કરીએ, એને ભોગ ધરીએ, એની આરતી કરીએ, કારણ આ સાક્ષાત ઈશ્વર છે. આ કોઈ સામાન્ય પુસ્તક નથી, આ કોઈ સામાન્ય પસ્તીના પાના નથી, આ પુસ્તક નહીં, આ તો સાક્ષાત ઠાકોરજીનું મસ્તક છે. જેમ આપણા ભારત વર્ષની અંદર ગાયને સામાન્ય પશુ માનવામાં નથી આવતી, એને માં ગણવામાં આવે છે. જેમ આપણા ભારત વર્ષની અંદર ગંગાજલને સામાન્ય પાણી નથી કહેવાતું, એને માં સમાન, એને જલ કહેવાય છે. જેમ વ્રજની રજને સામાન્ય ધૂળ નથી કહેવાતી, એને વ્રજ કહેવાય છે. જેમ તુલસીને સામાન્ય છોડ વૃક્ષ નથી કહેવાતું, એને છોડમાં રણછોડને જોનારી આપણી સંસ્કૃતિ. તુલસીને સામાન્ય વૃક્ષ ન કહેવાય, બ્રાહ્મણને સામાન્ય મનુજ, સામાન્ય માણસ ન કહેવાય, ગાયને સામાન્ય ઢોર ન કહેવાય, ગંગાજલને સામાન્ય પાણી ન કહેવાય. એવી જ રીતના આ ભાગવતને સામાન્ય પુસ્તક ન કહેવાય, આ તો સાક્ષાત ઠાકોરજીનું મસ્તક છે. તો એવા ભાગવત ગ્રંથનો આપણે સૌ આશ્રય લઈએ. જેવી રીતના સમુદ્રને પાર કરવા માટે નૌકા જરૂરી છે, એમ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે થઈ અને આ ભાગવત રૂપી એ આપણી નૌકા છે. નૃસિંહ નારાયણનું કાલની કથામાં આપણે દિવ્ય પ્રાગટ્ય જોયું. ભગવાન નૃસિંહ નારાયણનું અદ્ભુત એક ક્રોધાયમાન સ્વરૂપ જોઈ બધા જ યક્ષો, દેવતાઓ, ચારણો, ગંધર્વો, કિન્નરો બધા ડરે છે. અરે રે, ભગવાનનું આટલું રૌદ્ર રૂપ શાંત કેમ થાય? વેદોએ પુરુષ સૂક્ત દ્વારા ભગવાન નારાયણની અદ્ભુત સ્તુતિ કરે છે. સહસ્ત્ર શ્રી રેખા પુરુષ, સહસ્ત્રાક્ષ, સહસ્ત્રપાત, હે હજારો હાથવાળા, હે સહસ્ત્ર અક્ષ, હે સહસ્ત્ર આંખો વાળા, સહસ્ત્ર બાહુબળવાળા, હે નાથ આપ શાંત થાવ. વેદો પુરુષ સૂક્ત દ્વારા સ્તુતિ કરે, ચારણો પોતાની ભાષામાં સ્તુતિ કરે, પણ છતાંય રૌદ્ર રૂપ શાંત ન થાય. નારદજી માર્ગ બતાવતા કહે છે, જેમના માટે થઈને ભગવાનનું આ થાંભલાને પોતાનો બાપ બનાવી, પિતા બનાવી, જે સ્તંભમાંથી ભગવાન પ્રગટ થયા છે, જે ભક્તના માટે પ્રગટ થયા, એ ભક્ત જો ભગવાનની સ્તુતિ કરે તો ભગવાનનું આ રૌદ્ર રૂપ એ શાંત થાય. અને એ સમયે પ્રહલાદજીને કહે છે, પ્રહલાદજી આપ આ રૌદ્ર રૂપને શાંત કરો. એકદમ સ્તંભને પોતાનો પિતા બનાવીને ભગવાનનું એ પ્રાગટ્ય થયેલું. કાલ તો આપણા નૃસિંહ નારાયણ થોડાક વહેલા આવી ગયા હતા, હજી તો કથા હાલતી હતી, પણ
પણ ત્યારે હિરણ્યકશિપુ પ્રહલાદને પ્રશ્ન કરે છે કે ક્વાસો યદિ સર્વત્ર કસ્માન સ્તંભે ન દ્રશ્યતે, જો તારો નારાયણ બધે જ હોય તો આ સ્તંભની અંદર દેખાય છે? નાના એવા ભક્ત પ્રહલાદ બાળક સ્તંભની સામે જોવે, જોયું તો એકદમ તામ્ર વર્ણો, જેમ અગ્નિ લાલાશ પકડે એમ આખે આખો સ્તંભ રક્ત લાલ હતો. વિચાર કર્યો ભગવાને આ બાજુ કે આવડો નાનો એવો 5 વર્ષનો બાળક કદાચ મારી કલ્પના આ ધગધગતા સ્તંભની અંદર નહીં કરી શકે તો? ભગવાને વિચાર કર્યો આ તો નાનો છે, બાળક છે, 5 વર્ષનો છે, આને સ્તંભની અંદર કદાચ એમ થાય કે આમાં થોડી ભગવાન હોય. અને એ સમયે ભગવાન નારાયણ યુક્તિ કરે છે, એક સ્તંભની ઉપર એક કીડીની હારમાળા ચડાવે છે. અને આ દ્રશ્ય પ્રહલાદજીએ જોયું. પ્રહલાદે વિચાર કર્યો, જે નાની એવી હાડકા વગરની કીડીને કાંઈ ન થવા દે તો પછી એ મને શું થવા દેશે? મારી તો એ રક્ષા કરશે ને, સૌનો નાથ જગન્નાથ છે. અને એ સમયે કીધું કે હા, મારો નારાયણ આમાં પણ છે. હિરણ્યકશિપુ આજ્ઞા કરે તો આ સ્તંભને તું આલિંગન કરીને બતાવ, જો તારો નારાયણ એમાં હોય તો. અને એ સમયે દોડીને નાના એવા પ્રહલાદજી આલિંગન કરે છે. અને જેવું જ આલિંગન કર્યું અને એ સમય હિરણ્યકશિપુ જોરથી એને ખેંચી અને એકદમ સ્તંભ ઉપર ગદાનો પ્રહાર કર્યો. અને પ્રહાર કરતાની સાથે જ વૈશાખ મહિનાની અંદર દિવ્ય 14 તિથિની અંદર નૃસિંહ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું છે. સંધ્યાનો સમય હતો. સંધ્યા સમયને થોડી વાર હતી એટલે અનેક પ્રકારની એ હિરણ્યકશિપુની સાથે એ લીલાઓ કરે છે. અનેક પ્રકારની લીલા કરતા જાય. ભગવાને વિચાર કર્યો, સંધ્યા સમય થાય પછી આનું મૃત્યુ મારે કરવું છે, પછી આને મારવો છે. ધીમે 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 સૂર્ય અસ્ત થવા માંડ્યો. હિરણ્યકશિપુ એ જ સમયે ભગવાનની સાથે યુદ્ધ કરતો તો ભગવાન એને પકડીને પોતાની ગોદમાં બેસાડે છે. જેવો જ ગોદમાં લીધો, કીધું બતાવ તારા વચન બધા કાઢ. એક એક વચન બોલે. ભગવાન કહે છે, બોલ તું ઘરમાં છો કે ઘરની બહાર છો? હિરણ્યકશિપુ કહે છે, ઘરમાં નથી, ઘરની બહાર નથી, હું તો તમારા ખોળામાં છું. વળી પ્રશ્ન કર્યો, બોલ તું આકાશમાં છો કે પાતાળમાં છો? કીધું આકાશમાંય નહીં, પાતાળમાંય નહીં, વચ્ચે તમારા ખોળામાં મધ્યમાં છું. ઘરમાં છો, ઘરની બહાર? કીધું નહીં, ઘરમાંય નહીં, ઘરની બહારય નહીં, ઉમરા વચ્ચે છું. બોલ અત્યારે દિવસ છે કે રાત? નથી, દિવસે નથી, નથી રાતે નથી, અત્યારે સંધ્યા સમય છે. બોલ આ મારા નખ છે અસ્ત્ર છે કે શસ્ત્ર? કારણ કે નખ ઉગે છે ને આપણે કાપીએ તો એમાંથી લોહી નથી નીકળતું, એટલે સૂકા છે, ન એને અસ્ત્ર કહેવાય અને વધે છે. અને એટલા માટે થઈ અને એને નિર્જીવ પણ ન કહી શકાય. બોલ આ લીલા છે કે સૂકા? કીધું સૂકાય નથી, લીલાય નથી, અસ્ત્રય નથી, શસ્ત્રય નથી. વળી ભગવાન કહે છે, બોલ હવે તારે છે કાંઈ કહેવાનું? હિરણ્યકશિપુ કે નથી, અહીંયા રહેવાનું તો હવે હું હોય કહેવાનું. તમારી જે કાંઈ લીલા હોય લીલા કરો. ને એ જ સમયે ભગવાન પોતાના એ નખ દ્વારા હિરણ્યકશિપુની છાતી ચીરી નાખે છે. એમના જે આતરડા હતા એ આતરડાનો એ હારમાળા ભગવાન પહેરે છે. હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. ભાગવતજીની કથા મને તમને સમજાવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને ધર્મના માર્ગે જતા, ભગવત ભક્તિના માર્ગે જતા કોઈ પણ જ્યારે આપણને રોકે ત્યારે ભાગવતની કથા મને તમને બોધ આપે છે, એનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. પિતા રોકતા હતા ને એ સમયે પ્રહલાદજી પિતાનો ત્યાગ કરે છે. ભરતજી પોતાની માતાનો ત્યાગ કરે છે. બલિરાજા પોતાના ગુરુનો ત્યાગ કરે છે. અને એટલા માટે જ કવિઓ કહે છે, નારાયણનું નામ જ લેતા, નારાયણનું નામ જ લેતા, વારે તેને ત્યજીએ રે. નારાયણનું નામ જ લેતા, વારે તેને ત્યજીએ રે. નારાયણનું નામ જ લેતા.
ભરત શત્રુઘ્ને માતા ત્યજી ભરત શત્રુઘ્ને ત્યજી જનેતા નવ તજ્યા શ્રી રામ રે નારાયણનું નામ જ લેતા નારાયણનું નામ જ લેતા વારે તેને તજીએ રે નારાયણનું નામ જ લેતા કુળને ત્યજીએ કુટુંબને ત્યજીએ હોરી. ત્યજીએ માને બાપ રે કુટુંબ તજીએ કુળને તજીએ ત્યજીએ માને બાપ રે ભગિની સુતદારાને ત્યજીએ ભગિની સુતદારાને ત્યજીએ જેમ બજે કંચુકી સાપ રે નારાયણનું નામ જ લેતા નારાયણનું નામ જ લેતા નારાયણનું. વ્રજવનિતા વિઠ્ઠલને કાજે સર્વ ત્યજીને આવી રે વ્રજવનિતા વિઠ્ઠલને કાજે સર્વ ત્યજીને આવી રે ભણે નરસયો એનું વૃંદાવનમાં ભણે નરસયો એનું વનરાવનમાં માધવ સાથે માણી રે વૈષ્ણવ જન તો નારાયણનું નામ જ લે. કાય કુળને ત્યજીએ કુટુંબને ત્યજીએ ત્યજીએ માને બાપ રે ભગીની સુત દારાને ત્યજીએ જેમ ત્યજે કંચુકી સાપ રે જેમ સાપ પોતાની કાછરીને છોડી દે ત્યજી દે એવી રીતે ભક્તિના માર્ગ ઉપર જો આપણને કોઈ બાધારૂપ બનતા હોય ભક્તિના માર્ગ ઉપર આપણને કોઈ નડતા હોય વિઘ્ન કરતા હોય તો એનો ત્યાગ કરવામાં જ આપણું હિત છે. આ બાજુ પ્રહલાદજી પોતાના પિતાનો ત્યાગ કરે છે અને એ સમયે પિતાનો ત્યાગ કરવાથી એને ભલે પિતાનું પદ ખોયું પણ એને પરમ પિતાનું પદ પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાન કહે છે હું સર્વસ્વ છું. જ્યાં જ્યાં મારા ભક્તની પ્રાર્થના હોય ભક્ત પ્રહલાદને મારવા ભૂપે જેદી હાથ લીધા હથિયારો તેદી ધગેલા સ્તંભમાં દોડતી દેખી હજારો કીડીઓની હારો. ભગવાન કહે છે મારા શરણે કોઈ અનન્ય ભાવે નિષ્ઠાથી જો મારું શરણ સ્વીકારે તો હું થાંભલાને પણ મારો પિતા બનાવીને એમાંથી પ્રગટ થાઉં છું. તો નૃસિંહ નારાયણનું ભગવાનનું એ દિવ્ય પ્રાગટ્ય થયું છે. સુંદર મજાની એ સ્તુતિ કરે છે. આજે પણ પંજાબના મુલતાન શહેરની અંદર હિરણ્યકશિપુની આજે પણ રાજધાની છે જ્યાં નૃસિંહ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું. આજે પણ પંજાબના લોકો એ પોતાના નામની પાછળ સિંહ શબ્દ લગાડે છે જ્યાં નૃસિંહ નારાયણનું પ્રાગટ્ય થયું. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે છે હે પરીક્ષિત પ્રહલાદજીએ પોતાના પિતાનો અગ્નિ સંસ્કાર કરે છે. પ્રહલાદજીએ
એનો રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો અને આખા જ રાજ્યના એ પ્રહલાદજી રાજા બને છે. પ્રહલાદજીને માગવા માટે થઈ અને ભગવાન કહે છે, માગો, તમારે શું જોઈએ છે? અદ્ભુત માગણી કરી છે. કીધું, બ્રહ્મા દયઃ સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા સત્વૈકતાન મચયો વચસામ પ્રવાહે નારાધિતુમ પુરુગણે રધિનાપી તિત્રુ કિમ તુષ્ટુ મરહતિ સમે હરિરુગ્ર જાત. હે નાથ, બ્રહ્માદય, બ્રહ્મા આદિ દેવતાઓ, સુરગણા દેવો, મુનયોથ એટલે મુનિઓ, સિદ્ધાહ એટલે સિદ્ધો, સત્વૈકતાન મતયો વચસામ પ્રવાહે, સતત તમારા પ્રવાહની અંદર તમારા ગુણગાન ગાતા હોય છતાં એનાથી તમે પ્રસન્ન ન થાવ અને હું એક નાનો એવો 5 વર્ષનો બાળક, તમે મારાથી પ્રસન્ન થઈ મને માગવાનું કહો છો, તો ભગવાન એટલું તમારી પાસે માગું કે મારા મનની અંદર કોઈ પણ આશારૂપી બીજ હોય ને, એ આશાને આજથી જ તમે એને નિર્મૂળ કરી નાખો. મારા જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની આશા અને અપેક્ષાઓ હે ભગવાન હવે ન રહેવી જોઈએ. અને આવું તો ભગવાન જ માગે ને. જેની આવી આશા અને અપેક્ષા હોય એને ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થાય કે મારા જીવનમાં હવે કોઈ આશા ન રહેવી જોઈએ. કવિ રસખાન પણ ભગવાનની પાસે માગણી કરે છે. અદ્ભુત. જ્ઞાતિએ મુસ્લિમ હતા અને આજે પણ વૃંદાવનની અંદર એ રસખાનજીની છત્રી એની સાક્ષી પૂરે છે. આ રસખાન ઉપર એક સમયે ઠાકોરજી પ્રસન્ન થયા. શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્ન થઈને કીધું કે માગો રસખાનજી, તમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન છું, તમારે શું જોઈએ? અને રસખાન માગે છે, કહે, માનુષ હો તો વહી ગિરી કો, માનુષ હો તો વહી રસખાન, બસો વ્રજ ગોકુલ ગાંવ કે ગ્વારન. હે બાબા, બીજો જન્મ મને આપવો હોય ને, મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ આપો ને, તો મને ગોકુળનો ગોવાળિયો બનાવજો, જેથી કરીને મને તમારી ભક્તિ કરવા મળે, જેથી કરીને તમારી સાથે મને રહેવા મળે. જો માણસ બનાવો તો ગોકુળનો ગોવાળિયો કરજો. શ્રીનાથજી બાબા કહે, રસખાનજી, તમને પશુ બનાવવું તો? કહે છે, જો પશુ હો તો કદાબસ મેરો, ચરો નીચ નંદકી ધેનું મજારું. જો તમે મને પશુ બનાવો ને, તો મને ગોકુળની ગાબલડી, મને ગાય બનાવજો, જેથી કરીને સતત તમે મારી નજીક તો રહી શકો. કહે છે શ્રીનાથજી બાબા, અરે રસખાનજી, તમને પથ્થર બનાવવું તો? કહે છે, પાહન હો તો વહી ગિરિકો, જો ધૈરો કર જગ પુરંદર ધારણ. જો તમે મને પથ્થર બનાવો ને, તો ગિરિરાજજીનો પથ્થર બનાવજો, જેથી કરીને તમે ક્યારેક મને ધારણ તો કરશો. શ્રીનાથજી બાબા કહે છે, રસખાનજી, તમને પક્ષી બનાવવું તો? કહે છે, જો ખગ હોઉં નિત્ય બસેરો કરો, કાલિંદી કુલ કદમ કી ડારન. જો મને પક્ષી બનાવો ને, તો મને વ્રજની, મને ગોકુળની કોયલ બનાવજો, જેથી કરીને સતત હું તમારા ગુણગાન ગાયા કરું. અદ્ભુત ભગવાનની પાસે માગણી કરી છે. માગવું તો ભગવાનની ભક્તિ માગવી. ત્યારબાદ આગળની કથાની અંદર ધર્મના 30 લક્ષણ બતાવતા કહે છે, સત્યમ દયા તપઃ શૌચમ તિતિક્ષેષા સમોદમઃ અહિંસા બ્રહ્મચર્યમ ચ ત્યાગઃ સ્વાધ્યાય આર્જવમ. ધર્મના લક્ષણ બતાવ્યા. કહે, આ જગતમાં મનુષ્યનો કોઈ સાચો અને પાકો મિત્ર જો કોઈ હોય ને, તો એ ધર્મ છે. ધર્મેણ હીના પશુભિ સમાના. ધર્મ વગરનો માણસ એ પશુ સમાન છે. કહે છે, વિદ્યા મિત્રમ પ્રવાસેસુ ભાર્યા મિત્રમ ગૃહેસુ ચ વ્યાધિતસ્યો શધમ મિત્રમ ધર્મો મિત્રમ મૃતસ્ય ચ. વિદ્યા મિત્રમ પ્રવાસેસુ. જ્યારે માણસ અન્ય દેશની અંદર જાય, કોઈ વિદેશની અંદર જાય, ત્યારે માણસનો જો કોઈ સાચો મિત્ર હોય ને, તો એની વિદ્યા છે. એ જે કાંઈ ભણેલો હશે, એની પાસે વિદ્યા હશે, તો એનો મિત્ર બનીને વિદ્યા ઊભી રહેશે. વિદ્યા મિત્રમ પ્રવાસેસુ ભાર્યા મિત્રમ ગૃહેસુ ચ. ઘરની અંદર જ્યારે સંકટ સમય આવે, વિપત્તિ કાળ આવે, ત્યારે એની પત્ની છે ને, એનો મિત્ર બનીને ઊભી રહે છે. વ્યાધિતસ્યો શધમ મિત્રમ. જ્યારે માણસ રોગથી ઘેરાય, શરીરની અંદર અનેક જગ્યાએ પીડાઓ વ્યાપી જાય, ત્યારે દવા છે એનો મિત્ર બનીને ઊભી રહે છે. અને ધર્મો મિત્ર મૃતસ્ય ચ. જ્યારે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે, જ્યારે માણસ આ ધરતી ઉપરથી જતો રહે, ત્યારે એની પાછળ જે ધર્મ થાય, એ જે ધર્મ કરીને ગયો હોય, એ સાચો એ ધર્મ એનો મિત્ર છે. ન્યાય કથા હાલે તો આપણે બધા ન્યા સાંભળવા જાય. તો પેલામાં પેલો જો માણસનો મિત્ર હોય તો એ ધર્મ છે. ધર્મના પણ 4 ચરણ બતાવ્યા છે, સત્ય, તપ, પવિત્રતા અને દયા. પેલામાં પેલું ધર્મનું ચરણ છે સત્ય.
ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાના, આગમ નિગમ પુરાણ બખાના. જીવનમાં જો ધર્મને અપનાવવો હોય તો સત્યના માર્ગે ચાલવું પડશે. અને મેં અગાઉ પણ કીધું હતું કે સત્યના માર્ગે ચાલશું એટલે જીવનમાં કસોટીઓ આવશે. કસોટીને કંકોત્રી લખવી પડશે, પછી જ સત્યના માર્ગે ચાલી શકશું. હરિશ્ચંદ્ર ઉપર ઓછા કષ્ટ નથી આવ્યા. કાશીની બજારમાં કેવું પડે, ખરીદો ખરીદો દુનિયાના લોકો, અમારે અમારું જીવતર વેચવું છે. શું કામ? ખાલી સત્યને ન છોડ્યું એટલે ને. અનેક પ્રકારના કષ્ટો પડે. એક વખત સત્યના માર્ગે ડગલું ભરશો ને, અનેક પ્રકારની વિટંબણાઓ, અનેક પ્રકારની કસોટીઓ થશે, પણ સત્યનો ક્યારેય પરાજય નહીં થાય. સત્યનો હંમેશા વિજય હોય. સૂત્ર છે ને, સત્યમેવ જયતે. સત્યનો હંમેશા વિજય થાય. ભલે થોડોક મોડો થાય, પણ આખરમાં જય તો સત્યની જ હોય છે. પહેલામાં પેલું સત્ય. સત્ય એટલે બધાનું કલ્યાણ થાય. એવી રીતના જીવનમાં વિવેકથી, વર્તનથી બધાની સાથે રહેવું, એનું નામ છે સત્ય. બીજું ધર્મનું લક્ષણ બતાવ્યું છે દયા ભાવ. દયા ધર્મ કા મૂલ હે, પાપ મૂલ અભિમાન. નાનામાં નાના જીવની હિંસા આપણાથી ન થાય એવો દયા ભાવ રાખવો. ત્રીજું બતાવ્યું છે પવિત્રતા. સબાહ્યાભ્યંતર શુચિ. આંતરિક અને બાહ્ય બે પવિત્રતા. અંદરથી વિચારોની પવિત્રતા અને ઉપરથી શરીરની, એટલે કે સ્નાન દ્વારા શરીરની પવિત્રતા થાય. સ્નાન કરવાથી તન શુદ્ધ થાય. ભગવાનનું ધ્યાન કરવાથી આપણા અંદરના વિચારો, આપણું મન શુદ્ધ થાય. માટે શરીરથી પણ સ્વચ્છ રહેવું. બાકી ઘણા નાવામાં જ ન સમજે. મેં કીધું હતું ને કે શિયાળામાં તમે જોવ તો નળને નમસ્કાર કરી લે, સ્નાન થઈ ગયું કે આપણું. અને ઘણા નાવા જાય તો અડધી કલાક સુધી બહાર ન નીકળે, ફુવારો ચાલુ કરી દે. ઘણા ચોમાસાથી ચોમાસું આવે દર વર્ષે 4 મહિના નાવાનું. પવિત્રતાની બહુ આપણે ત્યાં શાસ્ત્રની અંદર ઉલ્લેખ કર્યો છે કે પવિત્ર થઈ. અને ત્યાં આપણે ત્યાં કાઠિયાવાડી સૂત્ર પણ છે ને કે જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. તો પવિત્રતા જોઈએ. નહીતર ઓલું બાપ દીકરો મુંબઈ જેવા શહેરમાં ફરવા ગયા એટલે ગામડાના માણસો, એટલે દરરોજ છોકરો તો દરરોજ ઉઠીને ભગવાનનું ભજન કરે, સ્નાન કરી લે, અગરબત્તી, દીવો, પૂજા પાઠ આ બધું નિત્યક્રમ કરે. એના પિતા સ્નાન કરવામાં સમજે નહીં. એટલે દીકરાએ કીધું કે પિતાજી, મુંબઈ જેવા શહેરમાં ફરવા આવ્યા છે, આજ 15 દી થઈ ગયા, તમે સ્નાન નથી કરતા, જરાક નાહી ધોઈને સ્વચ્છ તો થઈ જાવ. કીધું કે અહીં ક્યાં બેટા કોઈ ઓળખે છે, અહીં હું નાવાની જરૂર છે. 15 દી હૈરા ફેર્યા, વળી 15 દી પછી પાછા ગામડે આવ્યા. ગામડે આવીને 15 દી નો નાયા. એટલે છોકરાએ કીધું કે પિતાજી હવે ગામડે આવી ગયા, હવે તો નાઈ લ્યો. તો કે અહીં તો બધા ઓળખે છે. વહાં કોઈ ઓળખતા નહોતા, અહીં બધા ઓળખતા હતા. સ્નાન છે એ તનની શુદ્ધિ છે, ધ્યાન છે એ મનની શુદ્ધિ છે. અદ્વીર ગાત્રાણી શુદ્ધ્યંતી મનઃ સત્યેન શુદ્ધ્યતિ, વિદ્યા તપોભ્યામ ભૂતાત્મા બુદ્ધિર જ્ઞાનેન શુદ્ધ્યતિ. સત્ય વાણી બોલવાથી આપણું મન શુદ્ધ થાય. તો કહે છે પવિત્રતા. ધર્મનું એક લક્ષણ છે પવિત્રતા. ચોથું લક્ષણ છે તપશ્ચર્યા. તપ કરવું. તપ એટલે આમ નાક પકડીને આપણે ગિરનારની અંદર ઋષિમુનિઓ મહાત્માઓ જે તપ કરતા હોય, વંદન છે. પણ આપણા સંસારીઓ માટે તપ ક્યું છે ભાઈ? આપણે સંસારીઓએ શું તપ? તો કે આપણી વાણી, આપણું વર્તન, આપણા વિચાર દ્વારા સામેના હૃદયને દુઃખ થાય એવું વર્તન ન કરીએ, એનું નામ છે તપ. ઈશ્વર આપણને જે પરિસ્થિતિમાં રાખે, ક્યારેક વિષમ પરિસ્થિતિ હોય, ક્યારેક સુખની પરિસ્થિતિ હોય, પણ એ પરિસ્થિતિની અંદર પણ સદાયને માટે હસતા રહીએ, એનું નામ છે તપ. તિતિક્ષા, સુખ દુઃખને સહન કરીએ. શત્રુ પ્રત્યે પણ સદભાવ રાખવો, મિત્રનો ભાવ રાખવો, પારકી સ્ત્રી પ્રત્યે લક્ષ્મીનો ભાવ રાખવો, અને તિતિક્ષા કહેવાય. તિતિક્ષવ કારુણિકઃ. છઠ્ઠું લક્ષણ બતાવ્યું છે અહિંસા. કાયા, વાણી અને મનથી કોઈને દુભવવા નહીં, એ અહિંસા છે. બ્રહ્મચર્ય, પુરુષે સ્ત્રીનું ચિંતન ન કરવું અને સ્ત્રીએ પરપુરુષનું ચિંતન ન કરવું, એનું નામ છે બ્રહ્મચર્ય. સતત બ્રહ્મમાં રમણ રહેવું. ત્યાગ, ઈશ્વરે જે કાંઈ જરૂરિયાત કરતા વધારે આપ્યું હોય તો જરૂરિયાત વાળા લોકો સુધી એ વસ્તુને પહોંચાડવી, એનું નામ છે ત્યાગ. સ્વાધ્યાય અર્થાત સદગ્રંથોનું વાંચન કરવું. સારા સારા ગ્રંથોને વાંચવા, એમાંથી જે કાંઈ ઉપદેશ આવે એ ઉપદેશ પ્રમાણે આપણા જીવનને જીવવું, એનું નામ છે સ્વાધ્યાય. સ્વનું અધ્યયન કરવું. કથા છે એ અરીસો છે, દર્પણ છે, અને દર્પણનો નિયમ હોય, જેવા હોય ને એવા તમને બતાવે.
એમ આ કથા દર્પણ છે. આપણી અંદર કાંઈ દોષ હોય, કાંઈ એવા અવગુણ ભરેલા હોય, જો હું આપણું કહું છું, ફરી પાછો વાત કરું, માત્ર તમારી જ વાત નથી, અમારી પણ વાત છે. અહીંયા બેઠા બેઠા આ કથા અમારે પણ સાંભળવાની છે. આ અરીસો છે, બધાની સામે છે. એવો કાંઈ અવગુણ દેખાય તો એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો. કોઈ ક્રોધ રૂપી અવગુણ હોય, કોઈ કામ રૂપી, વાસના રૂપી, ન ખાવાનો ખાવા રૂપી, ન જોવાનો જોવા રૂપી આ અવગુણ હોય તો ધીરે 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 એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તો સ્વાધ્યાય, સ્વનું અધ્યયન, એમાંથી સારા વિચાર, સદગ્રંથોનું વાંચન કરવું. મહાભારત છે, ગીતા છે. ઘણા તો એમ કહેતા હોય મહાભારત ન વચાય, કે ઘરમાં મહાભારત થાય. લે બોલ, હું વ્યાસજી એટલા માટે રચના કરી છે મહાભારતની. પણ ઘણા તો અમને પછી એ ઓલામાં સ્થાપનમાં વીટીને, કપડામાં વીટીને પછી અમને આપી દઈએ. હું અમારા ઘરમાં ઊભી કરી. આ ખોટી વ્યાખ્યાઓમાં જીવીએ. મહાભારત વાંચવા એટલે નથી વાંચતા તોય થાય છે મહાભારત. તો વાંચો ને, એમાંથી કેમ ઘા કરવું હોય તો શીખવા મળશે. ઓલો ઘા ફગી જાય, ફગે તો નહીં. આમાંથી કઈક સારા ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા. પણ આજનું યુવા કલ્ચર, કોમ્પ્યુટર યુગ, ઓલી બે દીકરીઓ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતી એટલે વાતો એ કે એકચ્યુઅલી આ સીતા તો કેવી અભણ કહેવાય. એ કે કેમ? તો કે જોતો એ કે આને આ સીતાને કે રામને વનવાસ મળ્યો, એની સાથે સાથે કે ઈ પણ ચાલી ગઈ. જનક જેવો બાપ હોય કે વનમાં જવાય કે પપ્પાને ન વહી જવાય. આવા અર્થ કરે. બોલો. તો ઓલી કે હું હોય ને તો હું તો કે વનમાં જ વહી જાવી, કે સુમિત્રા કઈ કઈ નહીં, કે 3 સાસુનું સાંભળવું એના કરતા જંગલમાં રહેવું સારું. શું આના માટે આની રચના કરી છે? આમાંથી શીખવાનું એ છે કે મહાસત્વશાલીની સીતા, જગતની માં જગદંબા, એની ઉપર દુઃખ આવ્યા છતાં એને હસતા હસતા એ દુઃખને સહી લીધા. તો આપણે પામર મનુષ્ય છીએ, આપણા જીવનમાં 2-5 એવા દુઃખો આવે તો એને હસતા હસતા સ્વીકારી લેવા. આમાંથી બોધ ઈ લેવાનો છે. માટે સદગ્રંથો વાંચીએ તો એમાંથી કંઈક સાર ગ્રહણ કરીએ. એક લક્ષણ બતાવ્યું છે સંતોષ. ઈશ્વર જે આપે છે એમાં સંતોષ માનવો, એ જ સાચો શ્રીમંત છે. એક લક્ષણ બતાવ્યું સમદ્રષ્ટિ, બધામાં એક સમાન દીવા જેવી દ્રષ્ટિ રાખવી. દીવો તમે કોઈ ઝૂંપડાવાળાને ત્યાં પ્રગટાવો, જેટલો પ્રકાશ આપે એટલો જ પ્રકાશ એ કોઈ રાજાના મહેલમાં આપે. અર્થાત સમભાવ રાખવો, એક દ્રષ્ટિ રાખવી. નહીતર ઓના જેવું થાય કે પોતાના છોકરા હોય તો કનૈયા, અને ગામના છોકરા તોફાન કરે તો કે કલિયુગની વેજા છે, હક નથી દેતા. તારા છનામના ચોનાના ગામના ગારાના. સમદ્રષ્ટિ, બધાની અંદર એકત્વ ભાવ રાખવો. પછી કહે છે મૌન રહેવું. ધર્મનું એક લક્ષણ છે મૌન. મૌનનો અર્થ થાય વ્યર્થ ન બોલવું, વ્યર્થ વાતો ન કરવી, જે આપણા જીવનમાં ઉપયોગી નથી એવી લૌકિક વાતો જીવનમાં ન કરવી, જેને ધર્મની નજીક રહેવું હોય. એક લક્ષણ બતાવ્યું શ્રવણમ, અર્થાત નિત્ય ભગવાનની હરિકથાનું શ્રવણ કરવું. પંચ મહાભૂતોની અંદર ઈશ્વર તત્વની ભાવના રાખવી. કહે છે છેલ્લું લક્ષણ બતાવ્યું કીર્તનમ, સતત ભગવાનના ગુણગાન ગાવા, કોઈની નિંદા ન કરવી, હંમેશા ભગવાનની સ્તુતિ કરવી. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, આવી રીતના 4 વર્ણના ધર્મ બતાવ્યા છે. 4 વર્ણના ધર્મ એક એક શબ્દમાં સમજીએ તો બ્રાહ્મણ એટલે શિક્ષક, ક્ષત્રિય એટલે રક્ષક, વૈશ્ય એટલે પોષક અને શૂદ્ર એટલે સેવક. પણ આજ 4 વર્ણ પોતાનો ધર્મ ચૂકે છે. કલિયુગના વાતાવરણના કારણે બ્રાહ્મણ આજે શિક્ષક મટી અને આજ ભિક્ષુક થયો છે. ક્ષત્રિય રક્ષક મટી અને ભક્ષક થયો છે. વૈશ્ય પોષક મટી અને શોષક થયો છે. અને શૂદ્ર એ સેવક મટી અને સ્વામી થવાની ભાવના વાળો થયો છે. 4 આશ્રમોના ધર્મ બતાવ્યા. ધર્મના 30 લક્ષણ કહી સપ્તમ સ્કંદને વેદ વ્યાસજી મહારાજ અહીંયા વિરામ આપે છે. આવો એક ક્રમનો નિર્વાહ કરી અષ્ટમ સ્કંદની અંદર આપણે મંગલ પ્રવેશ કરીએ. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસિક્યામ અષ્ટાદશ સાહસ્રયામ પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ સપ્તમ સ્કંદ શ્રી રાધા કૃષ્ણ ચરણ કમલાર પ્રણમસ્તુ. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. સપ્તમ સ્કંદ રૂપી પુષ્પ ઠાકોરજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી અષ્ટમ સ્કંદનો મંગલ પ્રારંભ કરતા કહે છે 8મો સ્કંદ એ મન્વંતર લીલા છે. સ્કંદની અંદર અનેક એવા દિવ્ય અવતાર ચરિત્રોની 8મા સ્કંદની અંદર કથાઓ બતાવી છે. રાજા પરીક્ષિત કહે છે હે રાજન,
એક સમયે ભગવાન ગજેન્દ્ર નામના હાથીને તારવા માટે થઈ અને ભગવાન શ્રી હરિનો અવતાર ધારણ કરે છે. રાજા પરીક્ષિત પ્રશ્ન કરે છે, મહારાજ આ ગજેન્દ્ર કોણ હતો? હાથીની યોનિમાં હોવા છતાં ભગવાન એના માટે થઈને પ્રગટ થયા. આ કથા મને વિસ્તારથી સમજાવો. એને શા માટે તારવા આવવું પડ્યું? શા માટે હાથી જેવા બળવાન પ્રાણીને ભગવાનને બચાવવા માટે આવવું પડ્યું? સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, હે પરીક્ષિત સાંભળ. આસિદ ગિરિવરો રાજમ શ્રીકુટ ઇતિ વિશ્રુત શિરોદેનાવૃત શ્રીમાન યોજનાયુતમૃચ્છિત આસિદ ગિરિવરો રાજન. કહે છે, હે પરીક્ષિત, ક્ષીર સમુદ્રની અંદર ત્રિકુટ નામને એક પર્વત છે. આ પર્વતમાં સોનાનો, રૂપાનો અને લોઢાનો આવી રીતના 3 શિખર છે. આ ત્રિકુટ નામના પર્વતની અંદર પોતાના પરિવાર સાથે એક ગજેન્દ્ર નામનો હાથી રહે છે. જલ ક્રીડાઓ કરે છે અને પરિવાર સાથે એ આનંદથી રહે છે. હમણાં થોડી વાર માટે રાખી દો ને વડીલ ભાઈ, પછી જ્યારે ધૂન આવે ને ત્યારે લેજો. ધૂન આવે ને એ સમય દરમિયાન શૂટિંગ રાખજો, એટલે જેથી કરીને તમે ડિસ્ટર્બ ન થાવ અને મને તકલીફ દુઃખ ન લગાડતા. આસિત ગિરિવરો રાજમ સ્ત્રીકુટ ઇતિ વિસ્તૃત. સોનાનો, રૂપાનો અને લોઢાનો આ 3 પ્રકારના શિખર છે. અગાઉ પણ મેં તમને કીધું તું, ફરી પાછો એ વાત દોહરાવું. ભાગવતની એક પણ કથા એવી નથી કે જે આપણા પંચભૂતના ખોડિયાના બારની કથા હોય. દરેક કથા છે ને એ આપણા શરીરની જ કથા છે. ત્રિકુટ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, મારું તમારું શરીર. એની અંદર 3 શિખર છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જેની અંદર અતિશય ક્રોધ છે, અતિશય જે ક્રોધમાં રહે છે એ રજોગુણી છે. કામાત ક્રોધો બીજાયતે. માણસને ક્રોધ ત્યારે આવે જ્યારે એની કામના, એની ઈચ્છા પૂરી ન થાય ને એટલે ક્રોધ આવે. અને કામ, ક્રોધ અને લોભ આ 3ને ગીતાજીની અંદર ભગવાન ખુદ કહે છે આ 3 છે ને નરકના દ્વાર છે. તો કામાત ક્રોધો બીજાયતે. ક્રોધ જીવનમાં, ક્રોધને સ્થાન ન આપવું. કારણ કે ક્રોધ અને વાવાઝોડું આ 2 વસ્તુ એવી છે જ્યારે શાંત થાય ને ત્યારે જ ખબર પડે કે નુકસાન કેટલું થયું છે. માટે જીવનની અંદર ક્રોધને ક્યારેય સ્થાન ન આપવું. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આ ત્રિકુટ નામનો પર્વત છે. આ પર્વતની અંદર ગજેન્દ્ર નામનો હાથી રહે છે. જલ ક્રીડાઓ કરે છે, જલની અંદર મદોન્મત્ત છે. જલને પોતાની સૂંઢમાં લે, પોતાના શરીર ઉપર પધરાવે. શરીર ઉપર જલ પધરાવીને વળી પાછો બહાર જાય, વળી પાછો પોતાના ઉપર ધૂળ પધરાવે, વળી પાછો સ્નાન કરવા માટે સરોવરની અંદર આવે. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી આ 3 ગુણથી એ જીવ ઘેરાયેલો છે. જેની અંદર અતિશય ક્રોધ હોય તો એ રજોગુણી છે. અતિશય ભોગ હોય જેના જીવનમાં, ખાવાની વૃત્તિ, ન જોવાનું જોવાની વૃત્તિ, ન પહેરવાનું પહેરવાની વૃત્તિ અતિશય જેના જીવનમાં હોય, સમજજો એ તમોગુણી જીવ છે. અને જેનું મન શાંત છે, જેનું જીવન એ હંમેશા ધર્મમય જીવન જીવતો હોય, સમજજો એ જીવ એ સત્વગુણી જીવ છે. આ ત્રિકુટ પર્વત છે એમાં રજોગુણ એ ક્રોધનું પ્રતીક છે. જીવનમાં ક્રોધ ન કરવો. આપણે ત્યાં ગુજરાતી એક વાક્ય છે, પાઉં રખો ગરમ, પેટ રખો નરમ, દિમાગ રખો ઠંડા, ફિર યદિ વેદ આયે તો ઉસકો મારો દંડા. પાઉં રખો ગરમ, મગજ ગરમ નહીં, પાઉં ને ગરમ. પાઉં ગરમ, પગ ગરમ એટલે સતત ચાલતા રહેવું. કોઈ ડોહીમાં ને બાપા મરણ પથારી હોય ને એના પગ ઠંડા પડે એટલે આપણે ઘસવા માંડીએ. શું કામ? કે ક્યાંક ડોહીમાં વયા ન જાય, બાપા વયા ન જાય. એ પગ ઘસીએ. પાઉં રખો ગરમ એટલે હાલતું ચાલતું રહેવું. 40 ઉંમર પછી 40 મિનિટ નહીં ચાલીશ તો પછી દુનિયામાં ક્યાંય નહીં ચાલીશ.